İran AQShni ochiq qo'rqitdi, qirda qayradan qurchidi. Irandan jo'g'orqi lideri Ayatollah Ali Xamenei AQShga qarata eng qattiq jana tuz qo'rqitusin jasadi. Anın aytımında egerda AQSh Iranга qarshi askeriy so'qqa ursa, bu bütünde jaqinqi chiqishni qamtigan iri aymaqtiq so'g'ishga olib keladi. Xamenei Iran so'g'ishni boshlovchi taraf emas ekanligini belgiledi. Biroq o'lkaga qo'l solgani J qism ko'rsatgan har qanday kuch qattiq javoblarni eskertdi. Iran eli o'zini qo'l solgan har kimga qiratuvchi so'qqa uradi deb belgiledi. Al ma'lumot xarajatlari bu bildiruvni Xamenei birlikte turgan mezgildagi AQShga qarata eng ochiq jana tuz qo'rqituv qatori bağlaşuda. Ekspertlerden pikirinde bunday retorika AQSh menen Iran'ın ortasındagi çıng'aluğunun öte qo'rqinchli chekka jetkenligini ko'rsatdi. این را هم آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن این جنگ منطقه‌ای خواهد. Trump İran'dan liderine qattiq javob berdi. AQSh menen Iran'ın ortasında soğuş qorxunuchi kuchaydi. AQShning prezidenti Donald Trump İran'dan jo'g'orqi lideri Ayatollah Ali Xamenei AQShga qarata aytgan qattiq eskartuvini javob berdi. Xamenei Washington Iran'ga so'qqa ursa, bu bütünde aymaqni qamtigan cho'ng so'g'ishga olib kelishini bildirgan edi. Trump Teheran kelishimidan bosh tortsa, askeriy ssenariy to'liq bo'lishi mumkin ekanligini aytdi. Anın aytımında AQSh Iran'ga yaqin aymaqda dunyodagi eng yirik jana eng kuchli askerdagi kemelerdi joylashtirgan. Bu basım jasuunun jana kuch ko'rsatuvining ochiq belgisi. O'sha uchurda Trump so'g'ishdan ko'ra kelishimni ortiq ko'rarini aytdi. Biroq agar ma'qullashuv bo'lmasa, anda Iran lideri aytgan qo'rqinchlari chimbiga yo'q bu voqealar ko'rsatadi. Bularni tekshirib ko'ramiz dedi. Ekspertlar bu bildiruvlarda yaqinqi chiqishda qirdal o'ta qo'rqinchli chekka jetganining belgisi qatori bağlaşuda. 24 saatda so'g'ish bo'ladi. Bu turali Serbiyaning prezidenti Aleksandr Vučić dunyo iri askeriy jana siyosiy titrollardan bu so'g'isida turganligini aytib, yaqinqi 24 saat ichida Iranga qarshi so'qqi bo'lishi mumkin ekanligini bildirdi. Anlaytımda elaraliq qirdal o'ta tez qurchib chatadi. Vučić bu mumkin bo'lgan so'qqini cho'lg'andu Epstein fayllarının jariyalanishi bilan baylanishtirdi. Prezidentning fikrinde iri siyosiy skandallardan keyin qo'mchilikdan ko'ngilin boshqa joqqa buru uchun ko'p uchurda qattiq askeriy o'qiyalar bo'lib keladi. Al 1990-yillardagi Monika Levinskiydan cho'lg'andusini esga solib, andan ko'p o'tmay AQSh jana NATO Yugoslaviyaga so'qqi urganligini misol keltirdi. Vučićning aytımında hozirgi qirdalda o'shaga o'xshash ssenariy bilan o'nigib, Iran aylanasida o'ta qo'rqinchli chechimlar tezatilib qabul alinishi mumkin ekanligini aytdi. Esga solsak, Epstein'ning ishinde Donald Trump'dagi bor ekanligi jana bundan sirtqari Amerika Qo'shma Shtatlaridagi jo'g'orqi darajali odamlardagi tegishli ekanligi ochiqqa chiqdi. Emi Dalushuning aynan Amerika Qo'shma Shtati Dalushul skandalda jo'qqa chiqaruvchi uchun Iranga so'qqi urishi mumkin ekanligini Serbiyaning prezidenti Vučić ochiq aytib o'tiradi. İran Avrupa'nın armiyalarını teröristik uyum deb jariyaladi. İran birligi Avrupa өлkөлөрүнүн bardıq armiyalarını teröristik uyumlar deb tanıdı. Bu qadam AQSh menen Eurobirimdik İslam revolütsiyasının saqçılarının korpusun teröristik tüzümlerin tizmesine kirgizenden keyin jasады. Teheran'ın parlament jiyini qurch atmosferada o'tdi. Deputatlar ikisirden askerdik formasını kiyip AQShga qarshi urandardı, qiyqirishdi. Amerikaga ölüm, İsrailge ölüm degan siyaqti chaqiriqlarni deputatlar askerlik formalarni kiyib olib qiyqirishdi. Analitiklar bu chechim yaqinqi chiqishdagi ching'aluuni dag'ida kuchaytirini belgilashdi. Iran menen Batishning o'rtasidagi qarshilik jangi qo'rqinchli bosqichga o'tganligi bayqaluvda. Moskva шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт.
Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Москва Украина менен тынчтык сүйлөшүүлөрүнөн үмүт кылган жок. Бул тууралуу Bloomberg гезити жазды. Россия Украина менен Бириккен Араб Эмираттарында өтүп жаткан тынчтык сүйлөшүүлөрүнөн олуттуу жылыш күтпөйт. Bloomberg жазгандай, Москвада бул сүйлөшүүлөр согушту токтотууга алып келет деген ишеним аз. Маалыматка ылайык, Кремль Херсон жана Запорожье багытында фронт сызыгын азыркы абалда тоңдурууга даяр. Владимир Путин муну жеңилдик катары карап жатат. Анткени башында Россия Украинанын 4 облусуна талап койгон болчу. Абу-Дабиде өткөн жолугушуудан кийин кыска мөөнөттөгү энергетикалык тыныгуу боюнча макулдашууга жетишилген. Бирок Москвада негизги маселе аймактык талаш чечилбей тургандыгын айтып, тынчтык келишиминин келечегине этият мамиле кылышууда. Демек, Москва Абу-Дабиде өтүп жаткан Украина менен сүйлөшүүдө эч кандай ийгиликке жетпей тургандыгын айтып жатышат жана эң башкы маселе бул аймактык маселе. Азыркы учурда аймактык маселе чечиле электиги айтылууда. Кытай армиясы Си Цзиньпиндин толук көзөмөлүнө өттү. Тайвань кооптуу белги астында. Кытай лидери Си Цзиньпин жогорку аскери жетекчиликке каршы жүргүзүлгөн масштабтуу тазалоолордон кийин армияны дээрлик жеке өзү башкара баштады. Бул тууралуу The Wall Street Journal басылмасы Кытай эл азаттык армиясындагы акыркы кадырдык чечимдерди талдап жазды. Маалыматка караганда, акыркы 3 жыл ичинде Си Цзиньпин 6 эң жогорку даражалуу генералдын 5-өөнү кызматтан четтеткен. Акыркы генерал Чан Юса ал Си Цзиньпин менен бала кезден тааныш болгон жана анын жакын өнөктөшү катары эсептелчү. Эми анын кетиши менен Сини токтотуп же тең салмакта кармай турган фигура калбай калды. The Wall Street Journal муну кооптуу сигнал катары баалайт. Басылманын пикиринде, мындай абсолюттук көзөмөл Си Цзиньпинге Тайвань маселеси боюнча катуу жана ыкчам чечим кабыл алууну жеңилдетет. Бул болсо аймактагы аскери чыңалууну кескин күчөтүп, ири жаңжалга алып келиши мүмкүн. Лавров акшы менен Орусияны ажыратып жаткан Европа экендигин ачык айтып чыкты. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Европа акшы менен Орусиянын ортосуна атайлап ажырам салууга аракет кылып жаткандыгын ачык айтты. Анын айтымында, европалык элиталар акшынын президенти Дональд Трамптын саясатын өз кызыкчылыктарына каршы деп кабыл алып, бул абалды Москвага каршы колдонуп жатышат. Лавров белгилегенде, Орусия өз аракеттеринде улуттук кызыкчылыктарды гана жетекчиликке алат жана союздаштардын же Европа биримдигинин ички иштерине кийлигишпейт. Анын пикиринде, Европа элиталары өз мамлекеттеринин кызыкчылыктарын четке кагып, аларды Украина режиминин кызыкчылыктарына алмаштырды. Алар Украинаны Орусияга каршы колдонуп, муну жашырбай эле түздөн-түз согушка даярданып жатышат деп жыйынтыктады Лавров. Как выстраиваются отношения между Европой и Соединенными Штатами, мы никогда не вмешиваемся в эти процессы. Цели СВО были заявлены изначально президентом нашей страны Владимиром Владимировичем. Орусия согушта өз жеңишин жарыялайбы. Медведев атайын аскердик согуш боюнча аскери жеңиштин белгилери ачык көрүнө баштагандыгын айтып чыкты. Россиянын коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Дмитрий Медведев атайын аскердик согуш алкагында аскери жеңиш бир катар негизги параметрлер боюнча мурунтан эле байкалып жаткандыгын билдирди. Анын айтымында, фронттогу реалдуу абалды түздөн-түз сезип келгендер муну ачык көрүп турушат. Медведев аскери жеңиш өтө маанилүү экенин белгилеп, бирок андан да маанилүүсү согуштан кийинки этап тууралуу ойлонуу керектигин айтты. Жеңиштин негизги максаты келечекте жаңы куралдуу жаңжалдарга жол бербөө экендигин ал өзгөчө баса белгиледи. Ал ошондой эле атайын аскердик согуштун максаттары Россия президенти Владимир Путин тарабынан башында эле так коюлганын, ошол бойдон сакталып келе жаткандыгын билдирди. Айрым нюанстар болушу мүмкүн, бирок жалпы стратегия өзгөргөн жок. Медведевдин айтымында, бул процесстин мүмкүн болушунча тезирээк жыйынтыкталышы маанилүү.